Hi students, in the previous video we studied about simple epithelium under epithelial tissues. In this video we are going to learn about glandular epithelium and compound epithelium. We studied that simple epithelium is made up of single layer of cells. Simple epithelium la single layer of cells தான் இருக்கும். இதில் வந்து columnar epithelium இருக்குது, cuboidal epithelium இருக்குது, squamous epithelium இருக்குது, stratified epithelium இருக்குது, இதெல்லாமே படித்தோம். இந்த epithelial cellsல columnar or cuboidal cells they get specialized for secretion and these cells are called as the glandular epithelium. இந்த epithelial cellsலயே சில columnar epithelial cells இல்ல cuboidal epithelial cells செக்ரீஷனுக்காகவே ஸ்பெஷலைஸ்டாக மாறும். அதை வந்து நம்ம glandular epithelium அப்படின்னு சொல்கிறோம். This glandular epithelium is of two types, endocrine glands and exocrine glands. This exocrine glands may be unicellular or multicellular. This multicellular exocrine glands are classified into simple glands and compound glands based on their structure. Based on their secretory units, they are classified into tubular, alveolar, tubulo-alveolar. Based on the mode of secretion, multicellular exocrine glands are classified into merocrine, holocrine and apocrine. Some of the cuboidal or the columnar epithelial cells, they get specialized for secretion such as the sweat, saliva, mucus like that, and also hormones. They are called as the glandular epithelium. There are two types of glandular epithelium. One is unicellular and another is multicellular. Unicellular, they consist of isolated glandular cells. அதாவது அதில் வந்து தனித்தனியாக இருக்கும் glandular cells. ஸோ இந்த picture you can see the cells they are looking separate. ஸோ செப்பரேட்டாக தனித்தனி cells இருக்குது. Example for this is the goblet cells which are found in the alimentary canal which secretes the mucus. ஸோ இந்த goblet cells தான் வந்து என்னதுன்னா unicellular glandular epithelial cells. Multicellular glandular epithelial cells, they will be found in clusters and there will be numerous cells. Example for multicellular glandular epithelial cells is the salivary glands. So salivary glandsல பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே cluster of cells இருக்கும். அதை வந்து நம்ம multicellular glandular epithelial cells அப்படின்னு சொல்லுவோம். Based on the mode of pouring their secretions. ஸோ இந்த glandular epithelial cells வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம், secretions கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ அந்த secretions வந்து enzymes இருக்கலாம், ஹார்மோன்ஸாக இருக்கலாம். அவங்களோட செக்ரீஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி glandular epithelial செல்ஸை எக்ஸோக்ரைன் அண்ட் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டூ கேட்டகரிஸாக பிரிக்கிறோம். எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் they will be secreting the mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and also other products. Exocrine glands will pour their secretions through the ducts or tubes. Exocrine glands ஓட secretions வந்து mucus, saliva, earwax. ஸோ அது நம்ம tympanic membrane அங்கே வந்து secrete ஆகிற அந்த earwax, oil நம்ம sebaceous glands secrete பண்ணுற oil, milk from the mammary glands, digestive enzymes like the pepsin, renin, all these are the secretions of exocrine glands. These secretions will be released into the organs through the ducts or tubes. Exocrine glands அதோட secretions வந்து tubes மூலமாக organsக்கு அனுப்பும். Endocrine glands are glands which do not have ducts. They will be secreting hormones and these hormones are directly sent into the fluid bathing the gland. ஸோ இந்த endocrine glandsல பார்த்தீங்கன்னா duct இருக்காது. இந்த endocrine glands அதோட secretions வந்து அப்படியே டைரெக்டாக பாடி ஃப்ளூயிடுக்குள்ளே போர் பண்ணிடும்.
இதோட செக்ரீஷன்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஹார்மோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The exocrine glands are classified into unicellular exocrine glands and multicellular exocrine glands. Unicellular exocrine glands, single cells will be pouring their secretions. ஸோ நம்ம மியூக்கஸ் லேயர் அந்த ட்ரிக்கியல் லேயர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சிங்கிள் செல்ஸில் இருந்து அவங்களுடைய செக்ரீஷன்ஸை வந்து போர் பண்ணியிருப்பாங்க. மல்டிசெல்லுலார் கிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா there will be group of cells. This group of cells combine and pour their secretions. Based on the structure, they are classified into simple and compound glands. ஒரு எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்டை வந்து அதோடைய ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம சிம்பிள் கிளான்ஸ் காம்பவுண்ட் கிளான்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். சிம்பிள் கிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் டக்ட் வில் பி தேர். காம்பவுண்ட் கிளான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிரான்ச்டு டக்ட்ஸ் வில் பி தேர். Based on the secretory units, exocrine glands are classified into tubular, alveolar and tubulo-alveolar. Tubular exocrine glandsல பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய செக்ரீஷன்ஸை போர் பண்ணுறதுக்கு டியூபியூல்ஸ் இருக்கும். டியூபியூல்ஸ் மூலமாக அவங்க செக்ரீஷன்ஸை போர் பண்ணுவாங்க. ஆல்வியோலாரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வியோலார் இல்லை ஆசினஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட செக்ரீஷன்ஸை வந்து சாக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆல்வியோலை அதில் வந்து போர் பண்ணுவாங்க. டியூபியூலோ ஆல்வியோலார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா டியூபியூல்ஸ் மூலமாக சாக்ஸ் போகும், அதுதான் டியூபுலோ ஆல்வியோலார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பேஸ்ட் ஆன் த மோட் ஆஃப் செக்ரீஷன், ஸோ எப்படி அதோடைய செக்ரீஷன்ஸை செக்ரீட் பண்ணுதுன்றதை வச்சு நம்ம எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸை மெரோக்ரைன், ஹோலோக்ரைன், அப்போக்ரைன் அப்படின்னு 3 டைப்ஸாக பிரிக்கலாம். இன் மெரோக்ரைன் கிளான்ஸ் த செக்ரீஷன்ஸ் are released into vesicles. ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே வந்து அதோடைய செக்ரீஷன்ஸை வெசிக்கிள்ஸில் இது பண்ணும், அந்த செல்ஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் இஸ் த செபேஷியஸ் அண்ட் த ஸ்வெட் கிளான்ஸ். இன் ஹோலோக்ரைன் கிளான்ஸ் the entire cell will be rupturing after the secretion and the new cells will be formed. ஸோ இந்த எபிதீலியல் செல்ஸில் அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல் வந்து அதோடைய செக்ரீஷனை போர் பண்ணிட்ட பிறகு அப்படியே நான் அந்த செல் ரப்சர் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செல் அப்படியே அந்த இடத்துல உருவாகி அதோடைய செக்ரீஷனை செக்ரீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ such type of secretion we say it as the holocrine gland. Next is the apocrine gland. In apocrine glandல பார்த்தீங்கன்னா the pinch of the apical portion will be breaking off from the cell after the secretion. secretion முடிஞ்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய அப்பிக்கல் போர்ஷன் டிப் போர்ஷனில் ஒரு சின்ன பகுதி வந்து அப்படியே வந்து பிரேக் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் திரும்ப வந்து செக்ரீஷனை வந்து போர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். எக்ஸாம்பிள் இஸ் த மேமரி கிளான்ஸ். ஸோ மேமரி கிளான்ஸில் மில்க் செக்ரீஷன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா செக்ரீட் பண்ணி முடிஞ்ச பிறகு என்னாகும், அந்த அப்பிக்கல் செல்ஸ் அப்படியே வந்து ரப்சர் ஆகிட்டு அப்படியே வந்து அதுக்கப்புறமா செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த மோட் ஆஃப் செக்ரீஷன், exocrine glands are classified into merocrine, holocrine and apocrine glands. We studied simple epithelium is made up of single layer of cells. Compound epithelium is made up of more than one layer of cells. ஒரு epithelium வந்து சிங்கிள் லேயராக இருக்கும் போது அதை சிம்பிள் எபித்தீலியம்னு சொல்கிறோம். அந்த சிங்கிள் லேயருக்கு அதிகமாக மல்டி லேயர்ஸ் இருக்கும்போது அதை காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கிறதுனால அது வந்து செக்ரீஷனுக்கும் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் ரொம்ப லிமிட்டட் ரோல் தான் செய்யுது. ஸோ இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னவாக இருக்கும்னா ப்ரொடெக்ஷன் தான் கொடுக்குமே தவிர செக்ரீஷனையும் அப்சார்ப்ஷனையும் ரொம்ப கம்மியான அளவில் தான் இது செய்யும். இந்த காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் மேபி ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு அண்ட் டிரான்சிஷனல். ஸ்ட்ராட்டிஃபைடாக இருக்கலாம் இல்லை டிரான்சிஷனலாக இருக்கலாம். Their main function is to provide the protection against the chemical and the mechanical stresses. ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு அழுத்தம் கொடுக்குறோம், இல்லை பாடியில் ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இருக்குது, அந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நமக்கு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்கறது தான் வந்து காம்பவுண்ட் எபித்தீலியமோட மெயின் ஃபங்க்ஷன். They will be found covering the dry surface of the skin, moist surface of the buccal cavity, pharynx, and also in the inner lining of the ducts of salivary and the pancreatic ducts. pancreatic ductsல உள்ள inner liningல பார்த்தீங்கன்னா இந்த compound epithelium cells வந்து இருக்கும்.
there are four types of compound epithelium. They are stratified squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium, and transitional epithelium. The stratified squamous epithelium is of two types, keratinized type and the non-keratinized type. Keratinized type of stratified squamous epithelium is found in the dry epidermis of the skin. நம்ம ஸ்கின்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா சில ரீஜனில் அதிகமான ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருக்க நம்ம முட்டி இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டார்க் ஸ்ட்ரக்சர் டார்க் லேயர் இருக்கும், அதான் கெரட்டனைஸ்டு லேயர். ஸோ அந்த கெரட்டனைசேஷனுக்கு இருக்கிற இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த keratinized stratified squamous epithelium இருக்கும். இந்த non-keratinized stratified squamous epithelium எங்கெல்லாம் இருக்கும்னா moist lining of the esophagus, mouth, conjunctiva of the eyes and the vagina. Next, coming to the stratified cuboidal epithelium. It is found in the sweat glands and in the mammary glands. ஸோ நம்மளுடைய ஸ்வெட்ஸ் உருவாகிறது ஸ்கின்னுக்கு பெனீத்தில் இருக்கும், அங்கேருந்து டக்ட் மூலமாக அந்த ஸ்வெட்ஸ் வெளியே போகும். ஸோ அந்த ஸ்வெட் கிளான்ஸ், மேமரி கிளான்ஸ் இங்கெல்லாம் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் கியூபாய்டல் எபித்தீலியம் இருக்கும். The stratified columnar epithelium is found in the lumen of the pharynx, male urethra and also lining of the some glandular ducts. ஸோ இந்த கிளான்ஸோட டக்ஸில் இருக்கலாம், மேல் யுரேத்ராவில் இருக்கும், ஃபேரிங்ஸோட லூமனில் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டிஃபைடு காலம்னார் எபித்தீலியம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பாடியில் ரொம்ப கம்மியான இடத்துல தான் இருக்கும். டிரான்சிஷனல் எபித்தீலியம் வில் பி ஃபவுண்ட் லைனிங் த யூட்ரஸ், urinary bladder and also part of the urethra. இந்த transitional epithelium என்ன பண்ணுன்னா they will be allowing the stretching. ஸோ நம்ம யூரினரி பிளாடர் நம்ம யூரின் ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், அப்படியே என்லார்ஜ் ஆகிருக்கும். நம்மளை யூட்ரஸும் என்ன பண்ணும், ஒரு ஃபீட்டஸை டெவலப்பிங் ஃபீட்டஸ் உள்ளே இருக்கும் போது அப்படியே என்லார்ஜ் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ யுரேத்ராவும் என்ன பண்ணும், என்லார்ஜ் பண்ணி இது பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இந்த யூட்ரஸ், யூரினரி பிளாடர் அண்ட் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் யுரேத்ராவில் ஸ்ட்ரெச்சிங்கையும் ப்ரொடெக்ஷனையும் கொடுக்கறதுனால இந்த எபித்தீலியம் டிரான்சிஷனல் எபித்தீலியம் இந்த ரீஜன்ஸில் இருக்குது. We studied the different types of epithelial cells. All the cells of the epithelium will be held together by the intercellular material. ஒரு செல்லையும் இன்னொரு செல்லையும் லிங்க் பண்ண மாதிரி இன்டர்செல்லுலார் மெட்டீரியல் இருக்கும். In most of the animal tissues there will be specialized junctions. ஒவ்வொரு ரீஜனையும் செல்லையும் லிங்க் பண்ண மாதிரி ஜங்ஷன் இருக்கும். இந்த ஜங்ஷன் ஸ்ட்ரக்சுரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் லிங்க்ஸையும் கொடுக்கும். ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் நடுவில் ஸ்ட்ரக்சரையும் லிங்க் பண்ணி கொடுக்கும். அதே மாதிரி ஒரு செல்லுலேருந்து ஒரு ஃப்ளூயிட் அப்படியே செக்ரீஷன்ஸ் பாஸ் பண்ணி அதோடைய ஃபங்க்ஷனல் லிங்க்கையும் கொடுக்கும். There are 3 types of cell junctions: tight junctions, adhering junctions and gap junctions. In tight junctions, the cells are held close together. It will help to stop the substances from leaking across the tissues. டைட் ஜங்ஷனில் செல்ஸ் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா ஒரு செல்லிருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு சப்ஸ்டன்சஸ் லீக் ஆகி போகாது. இன் அட்ஹரிங் ஜங்ஷன்ஸ் தேர் வில் பி அ சிமெண்டிங் பிட்வீன் த 2 cells. ஒரு செல்லுக்கும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிமெண்டிங் இருக்கும். இன் கேப் ஜங்ஷன்ஸ் த செல்ஸ் வில் பி communicating with each other by the cytoplasm of the adjoining cells. இந்த கேப் ஜங்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லுக்கும் நடுவில் கம்யூனிகேஷன் இருக்கும். எப்படின்னா ஒரு செல்லில் இருக்கிற சைட்டோபிளாசமும் இன்னொரு செல்லோட சைட்டோபிளாசமும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கும். ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா there will be rapid transfer of ions, small molecules and even some big molecules. இந்த கேப் ஜங்ஷனில் ஒரு செல்லுக்கும் நடுவில் கேப் இருக்கிறதுனால இந்த செல் சைட்டோபிளாசம் மூலமாக அயான்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். அதே மாதிரி ஸ்மால் மாலிகூல்ஸ் சில டைம்ஸ் பிக் மாலிகூல்ஸும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். In today's video, we studied about glandular epithelium.
Glandular epithelium may be endocrine or exocrine. Endocrine glands வந்து யூனிசெல்லுலாராகவும் இருக்கலாம், மல்டிசெல்லுலாராகவும் இருக்கலாம். மல்டிசெல்லுலார் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் வந்து அதோட ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம சிம்பிள் கிளான்ஸ், காம்பவுண்ட் கிளான்ஸ் அப்படின்னு பிரிக்கிறோம். அதோடைய செக்ரீட்ரி யூனிட்ஸ் அதை வச்சு டியூபுலார், ஆல்வியோலார், டியூபுலோ ஆல்வியோலார் அப்படின்னு 3 டைப்ஸ் இருக்குது. பேஸ்ட் ஆன் தேர் மோட் ஆஃப் செக்ரீஷன் மெரோக்ரைன், ஹோலோக்ரைன், அப்போக்ரைன் அப்படின்னு 3 டைப்ஸ் இருக்குது. Next we studied about compound epithelium. Compound epithelium is made up of more than single layer of cells. They are multi-layered. Compound epithelium நமக்கு ப்ரொடெக்ஷனை கொடுக்குது அப்படின்னு படித்தோம். Compound epithelium are of 4 types. Stratified squamous epithelium, stratified cuboidal epithelium, stratified columnar epithelium and transitional epithelium. எல்லா எபிதீலியல் செல்ஸும் ஒன்றோட ஒன்று வந்து இன்டர்செல்லுலார் மெட்டீரியல் அதால் வந்து பைண்ட் ஆகிருக்கு. தெர் ஆர் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு படித்தோம். டைட் ஜங்ஷன் விச் ஸ்டாப் த சப்ஸ்டன்சஸ் ஃப்ரம் லீக்கேஜ் அக்ராஸ் எ டிஷ்யூ. adhering junction which perform the cementing to keep the neighboring cells together. There are gap junctions to facilitate the cells to communicate with each other. Hope all have understood today's topic. Write home test and post your answers. Don't waste your time. Thank you, children.